یہی وہ اشعار ہیں جو اسمبلی میں پیش کیے گئے اور وہاں مانا گیا کہ خلیفہ صاحب، تو ان کو خلیفہ صاحب ان کو اب بولنا اس لیے ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. اگر یہ کہیں کہ گستاخانہ ہے تو بھی مرتے ہیں، اگر انکار کریں تو بھی مرتے ہیں. بہرحال انہوں نے وضاحت کی ہے. بات کریں گے. آخری دو ایک مشکل ہے، بوجھ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قاضی ظہور اکمل صاحب نے کہا کہ یہ الفاظ جو ہے نا یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہے. محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں، یہ میں نے مرزا صاحب کے خطبہ الہامیہ کو ہی اپنے اشعار میں ڈھالا ہے. منقول انہوں نے کہا جو خطبہ الہامیہ ہے جس میں مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بیعت سے چھٹے ہزار سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ 5ویں ہزار سے تعلق رکھتی ہے، پس اس نے حق کا اور نص قرآن کا انکار کیا، بلکہ حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے اقوی اور اکمل اور اشد ہے، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح. یہ ہے خطبہ الہامیہ کا اقتباس جس کا ترجمہ انہوں نے پیش کیا. ہاں تو انہوں نے کہا کہ یہ خود مرزا صاحب کی تعلیم ہے. یہ جو آپ خلیفہ نے کہا کہ گستاخانہ اشعار ہیں یہ خود آپ کے مرزا صاحب کی تعلیم ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں، یہ آپ کے مرزا صاحب کی تعلیم ہے. یہاں جو بندہ ادھی پچدی بات کرتا ہے نا، میں کئی دفعہ سنتا ہوں مجھے غصہ آتا ہے کہ یہ ادھی پچدی بات نہ پیش کیا کریں. یہ ساری تعلیم ان کے خود مرزا صاحب کی ہے اور خطبہ الہامیہ میں مرزا صاحب کی یہ تعلیم ہے کہ یہ 14ویں کے چاند کی طرح ہے. میرا وجود میری شخصیت وہ تو 14ویں کے چاند کی طرح ہے، نبی پاک پہلی رات کے چاند کی طرح ہے، میں 14ویں کے چاند کی طرح ہوں. اس پہ کریں گے اس پہ بات کریں گے. بہرحال آپ کا حج اکبر میں نے دکھا دیا. اب ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ تو دکھا دیا، لیکن یہ اب ڈیو رہا آپ کے اوپر. اس کے اوپر باقاعدہ ہم لوگ ٹائم رکھ کر اس کے اوپر بات کریں گے آپ سے اس معاملے میں. یہ معاملہ کیا ہے؟ مجھ سے کوئی سوال کرنا تو کر لیں، نہیں تو میں اجازت لوں گا. کلیئر ہو جائے دوبارہ آپ بات نہ کریں. جو میں نے بات ابھی تک کہی ہے اس میں کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں، نہیں تو میں اجازت لوں گا. بعد میں یہ نہ کہیں گے میں ریکویسٹ کروں گی باقی خاموش ہیں. کوثر آپ نے کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیں آپ. ہاں جی، جو بہن جو ہے نا میں سچ بتا رہی ہوں یہ بہن ڈر جاتی ہیں، ٹروتھ سیکر بھائی بہن ڈر جاتی ہے. یہ کچھ پوچھ رہی تھیں تو ان کو پوچھنے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. کوثر آپ ہی جی السلام علیکم. یہ سارے بہت پیارے ہیں. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. آپ گھبرایا نہ کریں، آپ آیا کریں، آپ کو اچھا لگے گا. اور دیکھیں میں غصہ بھی کر لیتی ہوں لیکن یہ لوگ میری بات مان لیتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں جی آپ بتائیں، آپ کچھ کہہ رہی تھیں. میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ جب کسی کا جیسے ہم ساروں کو اس بات کا شعور ہے، ہم لوگوں نے اپنے اپنے زمانوں میں شعراء کو پڑھا ہوا ہے. میر درد ہو گئے، میر تقی میر ہو گئے، ان ساروں کو دیکھا ہے میں نے کہ جب انہوں نے کوئی اپنا نام دینا ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے تخلص بنائے ہوئے ہیں، یعنی کہ شعر کے اپنے مطلب شاعری کرتے وقت اس کو وہ پٹ کرتے ہیں تو وہ ایسی جگہ پہ پٹ کرتے ہیں جس وہ معنی دیے جاتے ہیں. وہ بے معنی لفظ نہیں استعمال ہوتا ہے. اس شعر کو اگر آپ ڈسکس کرنے والی ہیں تو دوبارہ سے پھڈا شروع ہو جانا ہے میری بہن. اس شعر کو نا میں لگاؤں گی براڈ پہ اور میرا وعدہ رہا کہ ہم لوگ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. نہیں کوئی پلیز ڈسکس نہ کرے، میں نے صرف ایسے اس کو بتانا ہے کہ وہ پھر آدھی بات رہ جائے گی نا. بس ٹھیک ہے، پھر میں خاموش ہو جاتی ہوں یہیں پہ. آپ جزاک اللہ. میں نے کہا آپ کو فیل ہو کہ آپ کھل کے بولیں، آپ آئیں. لبنہ بھی آتی ہیں جب ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. تو یہ بہنوں کی براڈ ہے اور بھائی واقعی میں عزت کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. دیکھیں یہ والی بات کہیں کی کہیں پہنچ سکتی تھی لیکن بھائیوں نے بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کیا اور میں بہت ان کی شکر گزار ہوں اس بات کے لیے. عثمان اگر میں نے ان کی بات کمپلیٹ ہونے دیتی نا تو پھر ضروری تھا کہ عامر بھائی اس کا جواب دیتے اور میں نہیں چاہتی کہ ابھی وہ بات دوسری طرف جائے. میرے پاس اور چیزیں بہت ہیں کرنے والی. اچھا جی اب ہمارے ہاں جی سیکر بھائی. جی ٹھیک ہے. جو انہوں نے بات رکھی ہے ایک ٹاپک سے ہٹ کے رکھی ہے، اس میں جو اپنی حاشیہ رائی بیچ میں مکس کرتے ہیں، یہ حوالوں کے اندر اپنی حاشیہ رائی بڑے کاریگری سے مکس کر دیتے ہیں. ٹاپک آئے گا تو ہم چودھری صاحب آپ کو ٹائم ایک سیکنڈ سسٹر میں نے عرض کیا آپ کے پاس ٹائم ہے، جو میں نے حاشیہ رائی کی ہو اس پہ سوال کرنا ہے تو کر لیں، نہیں تو میں جانے لگا ہوں. ایک منٹ عامر نذیر صاحب خاموش ہو جائے. اور وہ جو حاشیہ رائی کی ہے وہ ساری کی ساری جھوٹ تھا.
अगर ये झूठ है, हाँ अगर ये झूठ है, जितनी बात मैंने कही है, पूरा माहौल बना देते हैं लेकिन सारा झूठ होता है। अगर ये झूठ है तो इसके बारे में आप सवाल कर लेना कि कौन सी बात का कौन सा सोच है। आमिर नजीर साहब आप टॉपिक पे आ जाए। मैंने कहा अगर मैंने ये झूठ बोला है तो आप मुझसे हवाला मांग लें। असेंबली का हवाला मांगना है, अखबार अल फजल 13 अगस्त का मांगना है, 22 अगस्त का हमारे मांगना पास है। सब कुछ है, हमने क्यों मांगना है आपसे? चलो तो फिर झूठ तो मैंने कोई नहीं बोला। मैं बता रहा हूँ ना, आप झूठ बोला है, जो आपकी हाशिया रही वो झूठ है। कौन सा लफ्ज है हाशिया रही? जिस तरह मुनकरीन जो है वो झूठ वाला लफ्ज बता दें ना जाओ, वो अगली आयत के हिस्से पे उंगली रख देते हैं। ट्रुथ सीकर वो लफ्ज आप करके हाशिया यार वो लफ्ज करके कारीगरी दिखा के तो बड़ी अपनी तरफ से कहानियां बनाते हैं। यही आपकी बस बताएं ना, मैंने क्या यार क्या कहानी बनाई है, कौन सा लफ्ज नजायज बोला है, बताएं तो सही। आप बताती कहानियां। हाँ जी, सारा कर ले बता दो। मैं बताता हूँ आपने टॉपिक पे बात करने की बजाय हाँ ब्रॉड को डाइवर्ट किया। अच्छा ठीक है, एक्सपीरियंस का मतलब जाके डिक्शनरी में देख लें कि क्या होता है। ठीक ठीक है, ठीक है, बस यही इतराज अगर है ना? नहीं एतराज, यही इतराज अगर है ना? नहीं एतराज, यही इतराज अगर है ना? नहीं एतराज, यही इतराज अगर है ना? नहीं एतराज है कि भाई एक बात के लिए जिस चीज का किसी को इल्म ना हो और उर्दू की समझ आ ना रही हो, वो कोई भी कुछ कह दे। वो किस सेंस में उस शायर ने कहा किसको और क्या उर्दू नहीं समझ आ रही? किसको उर्दू नहीं समझ आ रही? जब खलीफा ने कह दिया तो फिर ये खैर बहरहाल इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। अब मैं ये वाला टॉपिक आमिर भाई बिल्कुल इस पे डिस्कस करना बस इतना ही है। मैं ये करेंगे, ये वाला मैं ये टॉपिक करेंगे। ट्रुथ सीकर इस टॉपिक को मैं किया तुमने। इस टॉपिक को उम्रा छोड़े, किया। असल टॉपिक पे आए। मैं असल टॉपिक की बात कर रहा हूँ ना। उम्रा हज किया है तुमने कोई? मैंने किया है। मैं ट्रुथ सीकर से पूछ रहा हूँ, आपसे बाद में पूछूंगा। इंशाल्लाह करूंगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ तो उन लोगों का काम है जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो अलामा साहब फिर क्यों आए हैं? नहीं भाई, उधर ना जाना, ट्रुथ सीकर उधर ना जाना। उधर वो आपके खलीफा साहब कह के गए हैं कि मक्का और मदीना की छातियां खुश्क हो गई हैं। वो कहते हैं आपके खलीफा साहब ने आपको बताया है कि मक्का और मदीना की छातियां खुश्क हो गई हैं, तो आप ना जाना उधर। आप उधर ना जाना। अगर जाना है तो अपना असली पासपोर्ट नंबर दे के मुझे जाना। ट्रुथ सीकर अलामा साहब जा रहे थे, उन्होंने या उधर की होटल की रिजर्वेशन या कॉपी की वो जो ट्रेवल आपकी है डॉक्यूमेंट, वो कोई मुझे दे के जाना। अब तो ना जाना। वहाँ आपके खलीफा साहब बता के गए हैं कि मक्का मदीना की छातियां खुश्क हो गई हैं, कादियान से फैज मिलेगा, कादियान जाओ। लेकिन अगर वहाँ जाना है तो ड्रेस दे के जाना। मुझे इजाजत दें, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है आपके उलमा को जो है सऊदी अरब बाहर निकाल रही है, पाबंदियां लगा रही है। ये प्यारी फोटो वाला पकड़ के जो है वो उनको पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं। चलें जी, अब जो नए आए हैं हमारे पास काफ़ी देर से, सीकर भाई, सीकर सही है। अब माइक पुटो। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले भी आपने नाम लिया था लेकिन वो ट्रुथ सीकर वालेकुम सलाम, वो मिसअंडरस्टैंड कर गए थे दोनों जी। कैसी है बहन? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। आपने इसके ऊपर जो कमेंट्स देने दे दें, नहीं तो मेरे अपने सवाल बहुत हैं और दोनों साइड। अच्छा, अगर ये टॉपिक आप लोग चेंज करना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इस पे मैं ये बता सकता हूँ कि वो जो बात की गई है ना कि ज्यादा अकवा अकमल और अशद है वो रूहानियत जो है, तो शेर तो इसी से बना था। और बशीर अहमद एम साहब ने भी यही लिखा है कि उस दौर का जो काफिर है ना जी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का काफिर, उससे बढ़कर काफिर मसीह मऊद के दौर के, चूंकि इनकी रूहानियत ज्यादा अकवा अकमल और अशद है। तो वो शेर बिल्कुल उसने ठीक लिखा है, उसने कासी की है, उसकी तशरीह की है उस इबारत की। तो ये बिल्कुल वो अकमल जो है वो उसका तखल्लुस ही नहीं, अकमल उसने जो है परफेक्ट एग्जाम्पल दी है उसने कि ये ज्यादा मुकम्मल है। और अबू जहल से बड़ा काफिर मुसलमानों को करार दिया गया जो इस दौर के मुसलमान है। अच्छा सीकर साहब, आपने बात कर दी है की रूहानियत, उनका मकाम, उनकी तारीफ रोज बरोज बढ़ती जाती है। इस बात को समझिए। अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाते हैं तो आप इस बात पे एग्री करेंगे कि रोज बरोज उनकी मकाम, उनकी इज्जत, उनकी रूहानियत बढ़ती जाती है।
मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, उसी कर भाई बोलने भी तो दो ना यार, बात करके फिर काबरीन से जाके और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पे जाके और अपने काबरीन से जाके उस चीज को, इस मजमून को समझें। ठीक है ट्रूसिकर भाई, आपकी बात मुकम्मल हो गई है, मुझे भी तो सिकर साहब मैं बहस देखें, कज बहसी का फायदा कोई नहीं, आपने अपनी बात बता दी है, लेकिन ठीक है अब छोड़ दें हम इस बात। मैं चला जाऊं, अब मैं चला जाऊं ब्रॉड छोड़ के, चला जाऊं मैं टॉपिक पे आ जाए ना। नहीं खबरदार, अभी अगर हिले ना यहाँ से तो मैंने टांगे नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मुझे दोनों साइड से ये जवाब चाहिए। ठीक है मैं टाइम भी लगा दूंगी, लेकिन पहले पोस्टर देखें जरा, ये मैंने बना के रखा हुआ था, सारा दिन टिकटॉक के ऊपर होता ही ये रहता है, जरा पढ़ें इसको। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखो आज मुझे पता चला है भाई, इसको कहते हैं सियासत। पोस्टर लगा के हज और उम्रे का हमें ऊपर उठा के और फिर अपने मतलब का पोस्टर लगा दिया। यही तो ज़िली हज में सियासत सियासत जाहिर है, जो जिस कबीले का होता है वो उस कबीले की साइड लेता है, ऑफ कोर्स लेता है। ज़ैद भाई देखे ना, इब्राहिम आम जी ऐसा पंजम में एक सफ़े पे नसरुल आका है, दूसरे पे इब्राहिम आम जी ऐसा पंजम शुरू हो गया है। हाँ वो अगले तो 50 शुरू हो गए। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਈ, ऐसा पंजम कर ਛੱਡਿਆ ਨਾਲ ਹੀ। आप इब्राहिम आम नसरुल आका पढ़ रहे थे, सफ़ा पलट गया है। मसला ये हो रहा है कि मैं जिस ब्रॉड पे जा रही होती हूँ ना, मुझे यही अल्फाज सुनने को मिल रहे होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग ब्रॉड्स पे बात कर रहे होते हैं। एडी वाले अपनी ब्रॉड लगा के गरज चमक से बात कर रहे होते हैं, और उधर दूसरी तरफ जो है अहमदी उधर बैठे होते हैं। तो यहाँ पर एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म 1 to 1 बात होगी, जिसने भी बात करनी है दोनों तरफ से शर्त ये होगी कि इसी के ऊपर रहना है, इधर उधर नहीं जाना, क्योंकि मिलेंगे बैठेंगे इकट्ठे तो बात होगी, अगर मंजूर है तो कर दें यस, नहीं तो वो जो टॉपिक चल रहा था ज़िली हज का और वो रूहानियत, वो फिर हम छोड़ दें, वो फिर ट्रुथ सीकर चले। मैं यही पूछ लेता हूँ, यही से देखे हम तो माहिर है 2 टॉपिक्स मिला देंगे। तो ये देखे अभी ये बात चल रही थी कि रूहानियत ज्यादा अकवा, पहले मुझे टाइम लगाने दें, पहले 1 मिनट में मेरा मिनट का ही सवाल होगा, मेरा ज्यादा नहीं होता तो वो, लेकिन बस बीच में कोई ना बात करनी है, बात किस ट्रुथ सीकर अभी शायद बोल रहे थे, ट्रुथ सीकर मेरे सवाल का जवाब दे दे, मेरे सवाल पूछो। ठीक है अच्छा टॉपिक को लगाएं, उसमें देखें जिसे से बात करनी है वो कर ले। 1 to 1 की तो अभी नहीं ना हमारा कोई डिबेट करनी, ठीक है गलत बात बस ट्रुथ सीकर जब कोई बोल रहा हो ना, हाँ इंटरप्ट ना कर दीजिएगा, बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी बात मुकम्मल हो जाए तो आपने चुप कर जाना बस। अच्छा बैन मैं इसे भी पूछ रहा था, ट्रुथ सीकर भाई कह रहे थे आप अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, उनके कलमा पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी रूहानियत दिन ब दिन बढ़ रही है। ऐसा ही कहा है इन्होंने कि मैं गलत तो नहीं समझा? ऑफ कोर्स उनकी रूहानियत बढ़ रही है, यही कहा है। ठीक है। अच्छा मुझे सिर्फ ये बता दे इतना सा कि अगर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता हूँ, किबला रुख नमाज पढ़ता हूँ और मुसलमानों का ज़बिया खाता हूँ, तो क्या ये मुझे मुसलमान समझते हैं? अरे इतना पूछते। ठीक है जी ट्रुथ सीकर भाई, जी बिल्कुल मुसलमान समझते। ठीक है। और अगर आप आंसर जबरदस्त तो फिर बशीर अहमद साहब कहते हैं अब तुम्हारे हाथ में इख्तियार है, या तो मसीह मऊद के मुनकरों को मुसलमान समझकर मसीह मऊद पे कुफर का फतवा लगाओ, या फिर मसीह मऊद को सच्चा जानकर उसके मुनकरों को काफिर जानो। जी ट्रुथ सीकर भाई आपके पास क्या इख्तियार है फिर? जी अगर तो आप इनकार कर रहे हैं और आप इत्माम में, इसका इनकार का मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसी दलील है जिसकी बेस पे आप इनकार कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप हज़रत मसीह मऊद को उनका दावा है आप कि उन पे आप ये कह रहे हैं कि वो झूठ इफ्तरा बांध रहे हैं अल्लाह पे। अब जो अल्लाह पे इफ्तरा बांधे वो तो काफिर से भी बड़ा काफिर हुआ। तो अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है कि जो किसी मुसलमान को काफिर कहे और उसमें वो कुफर नहीं पाया जाता तो वो कुफर उस पे लौटेगा। तो अगर वो हज़रत मसीह मऊद अपने दावे में सच्चे हैं, ठीक है, तो फिर आप पे कुफर लौटेगा क्योंकि आपने उनको झूठा माना, उनको बड़ा काफिर कहा इनकार की वजह से, ठीक है, ये सारी बात हो रही है वहां पे। हाँ अगर आपके पास दलील नहीं है, आपके पास दलील है ही नहीं और फिर भी आप इनकार कर रहे हैं, तो ये फिर वही बात हो गई कि एक मुसलमान को काफिर कहा और उसमें कुफर नहीं पाया जाता, आपको पता ही नहीं, आपके पास दलील ही नहीं कि उनका दावा सच्चा है कि नहीं, फिर भी आपने इनकार कर दिया, तो ज़ाहिरी बात है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के मुताबिक वो कुफर आप पे लौटेगा।
ٹھیک ہے, اب میں وہی سوال دوبارہ پوچھتا ہوں, اب آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں؟ جی. لے, آپ نے پھر مسیح موعود کو کافر کہہ دیا. مسلمان اور کافر دو فرق چیزیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی وہ جو ایک آیت ہے, مجھے ایگزیکٹ آیت نمبر یاد نہیں, میں مفہوماً بتا رہا ہوں کہ جس میں اللہ نے کہا کہ جب کوئی لوگ ایمان لائے تھے تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ ایمان لائے, ہاں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, تو مسلمان تو ان کو حق ہے, ان کو مسلمان ہی کہنا ہے, لیکن وہ یہ نہ کہیں کہ وہ ایمان لائے. ٹھیک ہے, ایمان کے جو ہے مقامات, ایمان کا تقاضا یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ سکتا ہے کہ اس پہ اتمام حجت ہوئی, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس پہ ایمان ہے, کتنا ایمان ہے, اور اللہ تعالیٰ خود اگر اپنے نبی کو یہ بتا رہا ہے کہ ان کو کہیں کہ یہ نہ کہیں کہ یہ ایمان لائے, ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوئے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا نا, آپ کے تو فرقے کا بھی نہیں پتا, آپ تھوڑا سا اپنے قابلین پہ جا کے غور کریں. ٹھیک ہے, ان کی باتیں پڑھیں, مضمون کو سمجھیں. ٹھیک ہے, اچھا وہ کہتے ہیں, میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں, بس ایک ٹروتھ منٹ سیکر بھائی, اگر اب I'm so جی sorry. جی میں بیچ میں بول رہی ہوں, میں بولنا نہیں چاہتی تھی, لیکن اب اگر آپ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو یا تو میں سب کو نیچے اتاروں یا پھر نہیں, سب کو بیٹھا مزید رہنے احمدی اوپر آئیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں سب کو بیٹھا رہنے دیں, بات ایسی ہوتی ہے تو سب بیچ میں اپنا اپنا جو ہے پوائنٹ بھی رکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. باجی چار تو بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کیا, چار تو بیٹھے ہوئے ہیں, اور کتنے چاہیے؟ 2 3 ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک سے ریپیٹ نہ کریں اپنے سوال کو. اگر آپ کو اس بات پہ سکون نہیں آ رہا یا آپ مان نہیں رہے, وہ علیحدہ بات ہے.
कितनी ब्रॉड्स के ऊपर मैं मॉडरेटर हूँ, मुझे आज इस सवाल का जवाब दें। जो आके मुझसे शिकवा करते हैं, कितने लोगों ने आके मुझे अपना मॉडरेटर बनाया हुआ है।